Hello students, good morning to everyone. In today's class, we are going to deal about the second part of the United Nations organizations. Okay. In the last class, we had discussed about what is UNO, how it is formed, why it is formed, and what is the reason for the establishment of international organization called United Nations organization. Okay, in this class we are going to discuss about the organs of United Nations in detail. Okay, as we already discussed, there are 5 organs of the United Nations organization. Those 5 organs are General Assembly, Security Council, okay, then Economic and Social Council, Secretariat, International Court of Justice. Okay, clear? One more time I am saying: General Assembly, Security Council, so Economic and Social Council, Secretariat, International Court of Justice. These are the 5 organs instituted by United Nations organization. Coming to first organ of the United Nations organization, which we call UNO, is number 1, General Assembly. Okay, this General Assembly, this General Assembly appoints Secretary General of UNO. Okay, the Secretary General of UNO was appointed by the General Assembly. That means through voting process, the Secretary General of United Nations organization was elected by the General Assembly. Here, during the elections, each state has one vote. Here, state means the member which is the country. State means country. Here, state means country which has membership in the UN, United Nations. Each country has one vote. Okay, by using that voting process, Secretary General of United Nations organization was elected by the General Assembly. Okay, now we understood that General Assembly consists of countries. Okay, in this General Assembly, the members of General Assembly are nothing but the countries who are having membership in the United Nations organization. Clear everyone? Then coming to this General Assembly, what it will do means budget. Okay, as you know, budget. Okay, the financial assistance of the United Nations organizations yearly or annually, it will allot budget. It will allot money for each institutions or agencies under this UNO in order to perform their activities. Then admission and suspension and expulsion of members to various organs of UNO. That means if any country wants to join the UNO, it will take care by General Assembly, and if any country violates the rules and regulations of UNO, that country is suspended through this General Assembly. And if for the different agencies of UNO, the UNO will allocate or allot, okay, the members, okay, the special members to that agencies. That work is also done by the UNO. Okay, by means of it requires special majority. That means the General Assembly, the states or otherwise the countries who are the members of the General Assembly have special majority. Okay, according to the special majority only, this General Assembly will admit, suspend and expels the members to various agencies of the UNO or otherwise various organs of the UNO. Clear everyone? Then coming to
it make recommendations on any matters within the scope of UNO. And here beyond this General Assembly we have some other 4, what are those? Some other 4 organs. Okay, if any recommendations are in any matters, that was also done by General Assembly. Okay, one more time I am going to revive. See, ఈ జనరల్ అసెంబ్లీలో మనకు ఏ దేశాలైతే మెంబర్షిప్ తీసుకొని ఉంటాయో, మనకి యుఎన్ఓలో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఐక్యరాజ్య సమితి, ఈ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్లో ఏ దేశాలైతే మెంబర్షిప్ తీసుకొని ఉంటాయో ఆ దేశాలన్నీ కూడా ఈ జనరల్ అసెంబ్లీలో భాగంగా ఉంటాయి. ఒక్కొక్క దేశానికి ఒక్కొక్క ఓట్ కలిగి ఉంటుంది. ఆ ఓటుని ఈ జనరల్ అసెంబ్లీ ఈ యొక్క యుఎన్ఓ యొక్క సెక్రటరీ జనరల్ని ఎన్నుకోవడానికి యూజ్ చేసుకుంటుంది. యుఎన్ఓ యొక్క సెక్రటరీ జనరల్ని ఎవరు ఎన్నుకుంటారు అంటే జనరల్ అసెంబ్లీ. ఈ జనరల్ అసెంబ్లీ ఎన్నుకుంటుంది అంటే దాని అర్థం ఏమి? జనరల్ అసెంబ్లీలో ఉన్నటువంటి దేశాలు ఒక్కొక్క దేశానికి ఒక్కొక్క ఓటు కలిగి ఉంటుంది. ఆ దేశాలు ఓటు వేయడం వలన స్పెషల్ మెజారిటీతో 50% కంటే ఎక్కువ దేశాలు దేన్నైతే ఎవరినైతే ఎన్నుకొని ఉంటారో, ఎవరికైతే ఓటు వేసి ఉంటారో అతన్ని సెక్రటరీ జనరల్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్గా ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, అదేవిధంగా ఇంకా ఈ జనరల్ అసెంబ్లీకి సంబంధించిన వర్క్స్ పనులు ఏవేవి అంటే, ఈ జనరల్ అసెంబ్లీ సంవత్సరానికి ఒకసారి బడ్జెట్ని అలోకేట్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా ఏదైనా ఒక దేశాన్ని మెంబర్షిప్ ఇచ్చి అడ్మిట్ చేసుకోవాలన్నా, ఓకేనా, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని వయలేట్ చేసినటువంటి దేశాన్ని తమ యొక్క మెంబర్షిప్ నుంచి సస్పెండ్ చేయాలి అన్నా, ఓకే, రిమైనింగ్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ఏజెన్సీస్లో ఏదైనా ఒక దేశాన్ని మెంబర్షిప్ ఇవ్వాలన్నా, ఓకేనా, దాని యొక్క అండర్ కంట్రోల్లో పెట్టాలన్న ఇవన్నీ పనులు కూడా ఒక స్పెషల్ మెజారిటీ ద్వారా జనరల్ అసెంబ్లీ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. ఇది మన జనరల్ అసెంబ్లీ గురించి. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీవన్. దెన్ కమింగ్ టు సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్. సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఆర్గాన్ ఆఫ్ ది యుఎన్ఓ. దీని యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే, ఈ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్, the main objective of the Security Council is to provide international peace and security. ప్రపంచవ్యాప్తంగా శాంతిని భద్రతని కలుగజేయడమే ఈ యొక్క సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే ఇంటర్నేషనల్ పీస్ సెక్యూరిటీ, ప్రపంచ శాంతి మరియు భద్రతను కల్పించడమే ఈ యొక్క సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ యొక్క సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో మొత్తంగా 15 మెంబర్స్ ఉంటారు. 15 మెంబర్స్, నథింగ్ బట్ 15 కంట్రీస్, ఒక్కొక్క కంట్రీ ఒక్కొక్క మెంబర్. ఈ 15 మెంబర్స్లో ఓకేనా 5 మెంబర్స్ పర్మనెంట్గా ఉంటారు. అంటే 5 దేశాలు పర్మనెంట్ మెంబర్స్గా ఉంటాయి. ఆ దేశాలు ఏవి అంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్, నథింగ్ బట్ అమెరికా, యునైటెడ్ కింగ్డమ్, రష్యా, ఫ్రాన్స్, చైనా. ఈ 5 దేశాలు కూడా సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ని కలిగి ఉంటాయి, శాశ్వత సభ్యత్వాన్ని కలిగి ఉంటాయి. తక్కినటువంటి రిమైనింగ్ 10 దేశాలు 10 కంట్రీస్ నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్గా ఉంటాయి. మన ఇండియా కూడా నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్లో ఒక దేశం. ఈ 10 దేశాలని ఓకేనా ఈ జనరల్ అసెంబ్లీ అన్నది 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ని జనరల్ అసెంబ్లీ 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఎలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీవన్. సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా పీస్ శాంతిని అండ్ సెక్యూరిటీ భద్రతని కల్పించడమే ఈ యొక్క సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. ఈ యొక్క సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో మొత్తంగా టోటలీ 15 కంట్రీస్ ఉంటాయి. 15 కంట్రీస్ మెంబర్స్గా ఉంటాయి. ఈ 15 కంట్రీస్లో
5 మెంబర్స్ పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ని కలిగి ఉంటాయి. 5 దేశాలు శాశ్వత సభ్యత్వాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఆ శాశ్వత సభ్యత్వం పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ కలిగినటువంటి కంట్రీస్ ఏవి అంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, యునైటెడ్ కింగ్డమ్, రష్యా, చైనా, ఫ్రాన్స్. రిమైనింగ్ 10 కంట్రీస్ నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్గా ఉంటాయి. మన ఇండియా కూడా నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్లో ఒక దేశంగా మెంబర్షిప్ని కలిగి ఉంది. ఈ నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ని 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ జనరల్ అసెంబ్లీ అన్నది ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. జనరల్ అసెంబ్లీ విల్ ఎలెక్ట్ ద నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ ఫర్ ఎవరీ 2 years once. Clear everyone? This is about Security Council. And coming to Economic and Social, otherwise Social and Economic Council. Sorry. One more point about this Security Council is all the members have one vote. Okay na? ఈ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో ఉన్నటువంటి అందరికీ కూడా 15 మెంబర్స్కి అంటే 15 దేశాలకి కూడా ఒక్కొక్కరికి ఒక ఓటు కలిగి ఉంటుంది. కానీ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ అయినటువంటి 5 కంట్రీస్కి వీటో పవర్ అనేది ఉంటుంది. సార్ వీటో పవర్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ద స్పెషల్ పవర్. ఏదైనా ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి అంటే 15 దేశాల్లో 10 దేశాలు ఒప్పుకున్నప్పటికీ ఈ 5 దేశాల్లో ఏదో ఒక దేశం ఒప్పుకోకపోయినా కూడా ఆ డెసిషన్ జరగదు. అర్థమైందా? దాన్నే వీటో పవర్ అంటారు, స్పెషల్ పవర్. వీటో పవర్ ఈజ్ ఎ స్పెషల్ పవర్. ఈ 15 దేశాల్లో 10 దేశాలకి ఒక్కొక్కరికి ఒక ఓటు ఉంటుంది. 15 దేశాలకి ఒక్కొక్కరికి ఒక ఓటు ఉంటుంది. అందరూ ఓట్ చేస్తారు ఏదైనా ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలనుకుంటే. ఆ నిర్ణయం కూడా ఈ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ అయినటువంటి 5 దేశాలకి స్పెషల్గా వీటో పవర్ ఉంటుంది. ఆ వీటో పవర్ ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఆ వీటో పవర్ ఈ 5 దేశాలకి వారు నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి 10 దేశాలు నిర్ణయం తీసుకున్నప్పటికీ ఏదైనా ఒక దేశం ఈ 5 పర్మనెంట్ మెంబర్స్లో ఏదైనా ఒక దేశం ఒప్పుకోకపోయినా కూడా ఆ నిర్ణయం అనేది జరగదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వీటో పవర్. ఆ వీటో పవర్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్కి మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ వీటో పవర్తో పాటు నార్మల్ ఒక్కొక్కరికి ఒక ఓటు కలిగి ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్. కమింగ్ టు ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ కౌన్సిల్. ఈ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ కౌన్సిల్ అనేది ప్రిన్సిపల్ ఆబ్జెక్టివ్స్, ప్రిన్సిపల్ ఆర్గాన్. ఎందుకు దీన్ని ప్రిన్సిపల్ ఆర్గాన్ అంటున్నాము అంటే ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ విల్ నెవర్ సర్వైవ్ వితౌట్ మనీ. డబ్బు లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ కూడా మనుగడ సాగించలేదు. ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ విల్ నాట్ సర్వైవ్ వితౌట్ మనీ. దట్ ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ regarding United Nations organization was controlled by this Economic and Social Council. Okay, that is about Economic and Social Council. Coming to 4th one, Secretariat. Secretariat will do day-to-day works of UNO. United Nations organizations కింద ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఏజెన్సీ కూడా ప్రతిరోజు ఏ పనులు చేయాలి చూడండి. ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ పాలసీస్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్. ఈ ఆర్గనైజేషన్ చేయాల్సినటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఏవి, అదేవిధంగా పాలసీస్ ఏవి, ఏ పాలసీస్ గురించి ఏ ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలి, ప్రతిరోజు చేయవలసినటువంటి కార్యకలాపాలని ఈ యొక్క సెక్రటేరియట్ అన్నది చూసుకుంటుంది. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? డే టు డే వర్క్స్. అదేవిధంగా ఈ సెక్రటేరియట్కి హెడ్ ఎవరు అంటే సెక్రటరీ జనరల్. సెక్రటరీ జనరల్కి అసిస్ట్ చేసుకుంటూ స్టాఫ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ సర్వెంట్స్ ఉంటారు. వరల్డ్ వైడ్గా ఈ సెక్రటరీ జనరల్ కింద ఇతన్ని అసిస్ట్ చేయడానికి
సెంట్రల్ లెవెల్, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ సర్వెంట్స్ ఉంటారు వరల్డ్ వైడ్గా. ఈ యొక్క సెక్రటరీ జనరల్ని ఎవరు ఎన్నుకుంటారు అంటే ఈ యొక్క జనరల్ అసెంబ్లీ అన్నది ఎన్నుకుంటుంది. ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చి ఉంటుంది అందరికి. ఈ సెక్రటేరియట్ యొక్క ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి లేదా హెడ్ ఆఫ్ ది సెక్రటేరియట్ సెక్రటరీ జనరల్ని ఎవరు ఎన్నుకుంటారు అంటే ఈ యొక్క జనరల్ అసెంబ్లీ ఎన్నుకుంటుంది. జనరల్ అసెంబ్లీలో ఎవరు ఉంటారు? దేశాలు, మెంబర్షిప్, సభ్యత్వం తీసుకున్న దేశాలు ఓటు వేసి ఈ యొక్క సెక్రటరీ జనరల్ని హూ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ సెక్రటేరియట్ ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సెక్రటేరియట్. దెన్ కమింగ్ టు ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్. ఈ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఏం చేస్తుంది అంటే లీగల్ డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ స్టేట్స్. ఇక్కడ మనము స్టేట్స్ అంటే కంట్రీస్గా కన్సిడర్ చేయాలి. స్టేట్స్ అంటే రాజ్యాలు. మన కంట్రీలో స్టేట్స్ అంటే రాష్ట్రాలు అన్నది మన కంట్రీ వరకు మాత్రమే. పొలిటికల్ సైన్స్ లేదా ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్లో స్టేట్ అంటే రాజ్యాలు, అంటే కంట్రీస్. కంట్రీస్కి మధ్య ఏవైనా లీగల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు, ఓకేనా, వాటి మధ్య తగాదాలు వచ్చినప్పుడు అవి ఎవరు ఈ డిస్ప్యూట్స్ని కన్సిడర్ చేస్తారు అంటే అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానము. దాన్నే ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ అంటారు. ఓకేనా. ఈ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ అడ్వైజరీ ఒపీనియన్స్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎవరికి? యునైటెడ్ నేషన్స్కి, దాని కింద ఉన్నటువంటి స్పెషలైజ్డ్ ఏజెన్సీస్కి. దేశాల మధ్య లీగల్గా ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని, ఆ డిస్ప్యూట్స్ వచ్చినప్పుడు వాటికి అడ్వైజర్స్ని ఎవరిస్తారు? ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఇస్తుంది. ఈ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉంది అంటే హేగ్ అనే సిటీలో ఉంది. ఈ హేగ్ సిటీ ఎక్కడ ఉంది అంటే నెదర్లాండ్స్ అనేటువంటి కంట్రీలో ఉంది. నెదర్లాండ్స్లో హేగ్ అనే పట్టణంలో ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ అనేది ఉంది. దెన్ కమింగ్ టు ఈ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్లో మొత్తం మీద 15 జడ్జెస్ ఉంటారు. వివిధ దేశాలు, డిఫరెంట్ కంట్రీస్కి సంబంధించినటువంటి 15 జడ్జెస్ ఈ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్లో ఉండడం జరుగుతుంది. మన ఇండియా నుంచి ఎవరు అన్నది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ది యుఎన్ఓ. ఈ చాప్టర్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ దిస్ చాప్టర్ ఇన్ ద next classes. Okay, up to now please go through this video and write down the information and be thorough with the subject. Okay, make revision so many times, then only you will keep in mind about these and all topics. Clear everyone? Thank you so much. Have a nice day. Take care. Don't forget, pause the video and write down the information. Thank you so much.